ಬಸವ ಲಿಂಗಾಯಣ್ಣಮ್ಮ ಈ ವಿಜಯ ಮಾಂತೇಶ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ PG ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು RP ಕರ್ದಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿನ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ ಡಿಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ organized by Department of Shalakya Tantra in collaboration with EAS Karnataka and associated with Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore. ಇದರ ಸಹಯೋಗದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಮಾಂತೇಶ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಚರ್ಕಾ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವ ಒಂದು ಶಾಲಕ್ಯ ತಂತ್ರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಮ್ಯಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ, ಸೀನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸರ್ವೇಶ್ ವರ್ಕರ್, ಕೀ ನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಖರಾತ್, ಇವರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಹಿರೇಮಠ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರಯ್ಯ ಜಿ ಮಠ್, ಆಗ ಟಾಪಿಕ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಕಾಕಣ್ಕಿ, ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರಾವಣ್ ಮಸೂರ್ಕರ್, ಮೂರನೇ ಸೆಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಹಿತ್ ಶಹಾ, ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಪಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲಕ್ಯ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನಾಲೆಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ SBM Ayurvedic Medical College, Tilkal, our Vice Principal Dr. Tarwal sir, RP Karadi Ayurveda Hospital Administrator Dr. Murthy sir, and the Chairman of this conference, this organizing committee Chairman Dr. Vinod Jadhav sir, and organizing committee Dr. Santosh Pujari sir, Dr. Prasant sir, Dr. Bulej sir, Dr. Sajjan Shetty sir, and all the press reporters and media persons. I welcome to all of you the 2 days discussion. Actually, I am very frank to announce that whenever we are giving any report to the press media, that always it comes in the newspaper, very good news, and I thank to all the reporter persons, media persons, and B. Babu sir, since in 26 years career, I see him, very good personality, and this time we have 2 days program, that is on the 5th and the 6th. 5th January, we have annual day. Along with that, online presentation of the students and staff members of whole India
whole India level. Now registration have come for this some conference, national level conference, that is Janaka 2025. We have got registration from almost all states of India. This is a new thing, and that is possible only our organizing chairman Dr. Binod Yadav sir and his team. They have taken a lot of pain since 10 to 12 days for the success of this function, and I request all the press persons and media persons to come for 2 days program, tomorrow and day after tomorrow. I request you, all of you. Always I see that you are publishing our matters in the newspaper. And this type of seminar, this Janak 2025, all the colleges are this conference seminars, they are arranging all types of seminars. But this is one peculiar type of seminar. What Dr. Jadhav will tell you regarding this seminar. And I request organizing chairman Dr. Jadhav sir to tell a few lines regarding the Janak 2025 and its utility for the benefits of the students. Sir Jadhav sir, I request. Respected Chairman M.G. Patel sir, Principal Das sir, Vice Principal Tarwal sir, ಮತ್ತು Administrator Sandeep Bhatti sir. ಇವತ್ತಿನ ಮೇನ್ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್, ನಾವು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಆಡಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. 30 ಗೋಟೈ 30 ಆಡಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹುಡುಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಏಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು 100 PG ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಹೊರಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಹಿತ್ ಶಾ ಅಂತಂತ ಬಾಗಲಕೋಟದ ಡಾಕ್ಟರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೈವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಲ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಸರ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಸರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಶೀಲ್ ಕಾಕಂಡಿ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೆಟಿನಲ್ ಸರ್ಜನ್, ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಜನ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಡಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಹಿತ್ ಶಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಿವಿ ನರ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ಸೊ ಇವ್ರು 4 ಜನ ಪರ್ಸನ್ಸು ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 10 ದಿವಸದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋ ಸರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 10 ದಿವಸದಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ 35 ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸು 727 ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ 10 ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಜನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಕೂಡಿಸೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನಬಹುದು ಸರ್ ಈ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಜೆಬಿ, ಇವು 5 ಜನ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತನ ಕೂಡಿ 2 ದಿವಸ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸರ್. ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಜೈಪುರದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಒಡಿಸ್ಸಾ, ಈ ಥರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದನೂ ಸ್ಟಾಫು ಮತ್ತು PG ಮತ್ತು PhD ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮುಗಿದು ಸರ್ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು UG ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, UG ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು, ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನಕ 2025 ಉದ್ದೇಶ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಿವಿಧ ಬಾಧಿತ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾದವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಚೇರ್ಮನ್ನರು, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಈ ಇವೆಂಟಿನ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ ಜಾಧವ್ ಸರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 5/1/2025 ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾಳೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ವರ್ಷಾಂತದವರೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷ 2024-25ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ತಾವುಗಳು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಂದನೆ.